अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 28 सूरत तहरीम की आयत नंबर 1 ता 7 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। व इज़ असर्रन नबिय्यु इला बअदी अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअदहु व अअरद अन बअद। फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अम्बअक हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तुज़ाहिरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व स्वालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहात
سائخات سیبات وابکارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ تحریم مدنی ہے۔ ترجمہ: سورۃ تحریم مدنی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا، نبی کی دونوں بیویوں۔ اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزہ داریں، بیائیاں اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت کرے یعنی کہ طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے، اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ اے کافرو، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورۃ تحریم کی تفسیر اور شان نزول اس کا شروع سے۔ شان نزول اور تفسیر۔ سورۃ تحریم مدنی ہے، اس میں 2 رکوع، 12 آیتیں، 245 کلمے، 1060 حروف ہیں۔ شان نزول: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے محل میں رونق افروز ہوئے۔ وہ حضور کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور نے حضرت ماریہ قبطیہ کو سرفراز خدمت کیا۔ یہ حضرت حفصہ پر گناہ گزرا۔ حضور نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امور امت کے مالک ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ وہ اس سے خوش ہو گئیں، اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی۔
इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और इरशाद फरमाया गया कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल की, यानी मारिया कब्तिया, आप उन्हें अपने लिए क्यों हराम किए लेते हो, अपनी बीवियों हफ्सा व आयशा रजी अल्लाह ताला अनुमा की रजा जोई के लिए। और एक कौल इस आयत की शान नज़ूल में ये भी है कि उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त हजश के यहाँ जब हजूर तशरीफ़ ले जाते तो वो शहद पेश करती, इस जरिया से उनके यहाँ कुछ ज़्यादा देर तशरीफ़ फरमा रहते। ये बात हज़रत आयशा व हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वगैरह को नागवार गुजरी और उन्हें रश्क हुआ। उन्होंने बहम मशवरा किया कि जब हजूर तशरीफ़ फरमा हो तो अर्ज़ किया जाए कि दहन से मगाफिर की बू आती है, और मगाफिर की बू हुजूर को नापसंद थी। चुनाचे ऐसा किया गया। हुजूर को उनका मनशा मालूम था। फरमाया, मगाफिर तो मेरे करीब नहीं आया, ज़ैनब के यहाँ शहद मैंने पिया है, उसे मैंने उसे मैं अपने अपने ऊपर हराम करता हूँ। मकसूद ये कि हज़रत ज़ैनब के यहाँ शहद का शुगल होने से तुम्हारी दिल शिकनी होती है तो हम शहद ही तर्क फरमा देते हैं। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, यानी कफ़ारा तो मारिया को खिदमत से सरफरमाज फरमाइए, यानी कफ़ारा तो मारिया को खिदमत से सरफराज फरमाइए या शहद नोश फरमाइए, या कसम के उतार से ये मुराद है कि कसम के बाद इंशाअल्लाह कहा जाए ताकि उसके खिलाफ करने से कसम शिकनी ना हो। मकातिल से मरवी है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मारिया की तहरीम की कफ़ारा में एक ग़ुलाम आज़ाद किया। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर ने कफ़ारा नहीं दिया क्योंकि आप मग़फूर हैं। कफ़ारे का हुक्म तालीम उम्मत के लिए है। मसला इस आयत से साबित हुआ कि हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेना यमीन यानी कसम है, यानी हज़रत हफ्सा मारिया को अपने ऊपर हराम कर लेने की, और उसके साथ ये फरमाया कि उसका किसी पर इज़हार न करना, यानी हज़रत हफ्सा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से, यानी तहरीम मारिया और खिलाफत शेखैन के मुतल्लिक जो दो बातें फरमाई थी, उनमें से एक बात का जिक्र फरमाया कि तुमने ये बात जाहिर कर दी, और दूसरी बात का जिक्र न फरमाया। ये शान करीमी थी कि गिरफ्त फरमाने में बाद से चशम पोशी फरमाई। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इससे कुछ भी छुपा नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आयशा व हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को खिताब फरमाता है, ये तुम पर वाजिब है कि तुम्हें वो बात पसंद आई जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा है, यानी तहरीम मारिया, और बाहम मिलकर ऐसा तरीका अख्तियार करो जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार हो, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और उनकी रज़ा जो हों, यानी कसीरुल इबादत। ये तखफीफ है अज़वाज मुतहरात को कि उन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ुर्दा किया और हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलाक दी, तो हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ व करम से और बेहतर बीबी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ व करम से और बेहतर बीबी अता फरमाएगा। इस तखफीफ से अज़वाज मुतहरात मुतासिर हुई, और उन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ़ खिदमत को हर नेमत से ज़्यादा समझा और हुजूर की दिलजोई और रज़ा तलबी मुकद्दम जानी, लिहाजा आपने उन्हें तलाक न दी। अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमाबरदारी इख्तियार करके इबादतें बजा ला कर, गुनाहों से बाज रहकर और घर वालों को नेकी की हदायत और बद्दी से ममानत करके उन्हें इल्म अदब सिखाकर, यानी काफिर यानी बुत वगैरह मुराद ये है कि जहन्नम की आग बहुत ही शदीदुल हरारत है, और जिस तरह दुनिया की आग लकड़ी वगैरह से जलती है, जहन्नम की आग उन चीज़ों से जलती है जिनका जिक्र किया गया, जो नहायत कवि और ज़ोर आवर हैं और उनकी तबीयतों में रहम नहीं। काफरों से वक्त दखूल काफरों से वक्त दखूल दोज़ख कहा जाएगा, जबकि वो आतिश व दोज़ख की शिद्दत और उसका अजाब चखेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई जाए उज़र बाकी नहीं रही, न आज कोई उज़र कबूल किया जाए। मोज़िन नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक यहाँ तलावत तर्जुमा तफसीर और इसका शान ज़रूर इंतज़ाम पजीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस की सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक के मुताबिक और साहब-ए-किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کاملہ علاج فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت کی اس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمایا۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے صدارت یہ کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس پروگرام کو آگے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دیر قیامت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔